प्रेम सहित मैं सारी ही गुर संगत दे चरना विच बेनती करा। सब तो पहलों रचना पवित्र करिए ते सतगुर दे दरबार विच हाजरी भरो। प्रेम सहित आखो श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप बेअंत है उदी चोज गुरसंगत जी। परमात्मा ईश्वर दा यश कीर्ति कर करके वेद शास्त्र सिमरतियां व्याकरण भेत ना पा सकी। जिमें तुहानू बच्चियां ने दस्या है, गुरसंगत जी विश्वास करने से लोहा भी तर जाता है, विश्वास करने से पत्थर भी तर जाती है। ये गुरमुखो विश्वास की मंजिल ही कुछ उच्ची है। इसे करके सतगुरु जी फरमाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन अति पवित्र कोमल नैना चों दीदार करने से हे जग्यासु जन, जिहड़े तेरे पिछले पाप है कर्म है सतगुर की महान कृपा से दूर हो जाती है। अति प्राणी दी ओगन गुनाह कट्टी जाती है। पर प्यारिओ, जदों आपां सतगुर दे दर्शन करते हैं, जे बराग प्रेम विश्वास ज्ञान होए ते करिए, फिर करोड़ा ही जन्मां दे पाप ते बंधन टुट जाते है। फिर महाराज जी फरमाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हे गुरमुख जनों, सतगुर की प्रवचन एडी महान हस्ती है, कृपा आशीर्वाद है कुल सृष्टि ते, रचना रची हुई ते, सर्व कला भरपूर ज्ञानवान कुल के दाती, निरंजनी जोत श्रोमणी बाणी अमृत दे महान रसिए, नाम बाणी एक एक प्रवचन मुक्ति दा मार्ग बख्श देन वाला है। पुरुष नूं बस गुरमुख नूं हिरदी विच सतगुरु दे प्रवचन बसा लेने चाहिए है। जे बचन बसा ली, उहदे जिहड़े पाप माया पर्दा पिया मंद बुद्धि वो निर्मल हो जाती है। उन फिर किते जान की लोड़ नहीं पैंदी। गुरु दे चरण कमल विच 68 तीर्थां दा हज है। सतगुर दे प्यारिओ, गुरु दे दवारे तो वड्डा कोई दवारा नहीं होर। गुरु दे सत संगत करने तो वड्डी कोई वस्तु नहीं प्रेमियों। इस करके सतगुरु जी फरमाते हैं भी एक एक
प्रवचन अपने हृदय च समा लो, अमली जामा पहना लो, अमल करने ना। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द ते अमल करना। गुर संगत जी अपने मरण जम्मण की खेड़ खत्म हो जाएगी। एक समय श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान सन अमृतसर विखे। उन्हां दे लखारी भाई गुरदास जी भी विराजमान सी। बेनती करी, गुरसंगत भी बैठी सी भी ਜਿਹੜੇ पूर्ण मनोरथ है पुरुष की भी कितों पूरे हो सकती है। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, सिखो गुरसंगत जी सेवक दे गुरसंगत दे हिरदे विच बेनती दा सोमा, प्रेम दा सोमा, लगन दा सोमा सतगुर नूं मंजूर हुंदा है। वो समझे ना। स्वामी जी कह लगी, गुरसंगत जी जिन्ना चिर तुहाडे अंदर भावना नहीं, प्रेम नहीं, उन्ना चिर हिरदे विच सतगुर दे प्रति बेनती करके भी विश्वास ही प्रगट हुंदा। जिहड़ा विश्वास है वो सतगुर दे प्रति उदों ही प्रगट हुंदा है, उदों ही पैदा हुंदा है, उदों ही गुरु कृपा करदी है जदों उहदे अंदर लगन दा सोमा उबड़ जी। मेरे गुरु तो बिना कोई महान हस्ती ही नहीं दुनिया की। मैं गुरु तो सतगुर तो लेना जो भी लेना। इस मिशन की पंचवें पातशाह महाराज समझाउणगे। प्रेम सहित मैं गुरसंगत के चरणों च बेनती करूं, जिथे भी जगह मिलती हुई बैठ के अंतर ध्यान हो के गुरु अर्जन देव जी के चरण कमला ना जुड़ के उन्हां दे प्रवचन सुन के आओ सामने परमात्मा दे दीदार ते बिरती लगा के श्री गुरु ग्रंथ साहब का ध्यान धर के एकाग्रता लैके हिरदे विचों सुनियो। ब्रह्म दा सोमा, ज्ञान दे पुंज, जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अलाही बाणी ऐस वक्त अलाही प्रवचन गुरसंगत को फरमा रहे हैं। अपने कर्तव्य आपे जाने, जन एहो रचन रचाया। कहो नानक करनहार है आपे, सतगुर परम चुकाया। तनासरी महला पंजमा, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए। कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर में जन्म न दीने।
ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੁੱਤਰ ਭਾਖੇ। ਸਗਲ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਤੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਸ਼। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਖੜਿਆਉਣ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਗੁਰ ਰਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ
ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਤਕਾਂ हे ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਠ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਕਿਨਰ ਵੀ ਆਲੋਚਦੇ ਹੈ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਕੰਠ ਲੱਗਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਨਰ ਗੰਧਰਵ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਨਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੰਡੋਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਿ ਜਲਨ ਨਾ ਦੀਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਨ ਸ਼ਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਲ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਜਲ ਨੇ ਡੋਬਿਆ, ਅਗਨ ਨੇ ਛਾਲਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਛਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੁੱਤਰ ਭਾਖੇ। ਦੁੱਤਰ ਅਰਥ ਹੈ ਔਖਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਕੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी हार गए, जिन्हां दे रब हिरदे च भी को वसदा सी। मैं उन्हां दे जिगर उन्हां बारे दस्सां ते सत संगत दी मंजिल बारे तुहाडे अगे दसना भी ओहदा किड्डा महात्म है। जपी तपस्वी ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦਾ ਮੇਲ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, आओ विश्वामित्र जी भोजन ग्रहण करो। विश्वामित्र जी कहन लगे, राज भाग दा तपदा उन्होंने उस जोश कह लो, वो रंग कह लो, वो कहंदे तुसी बनवासी हो, जंगलों च रहन वाले हो, कि मेरी तो सेना बहुत है, कि तुसी इन्ना पदार्थ इन्नी समग्री फकीर जी कित्थों लियाओगे। वो कहंदे राजा भावें असी बनवासी हैं, तेरे एक एक सैनिक नूं भोजन मिलूगा। विश्वामित्र जी हैरान हो गई। वशिष्ठ जी कहन लगे, बैठो आओ भगत करी। वशिष्ठ मुनि जी ने बेनती करके थोड़े समय विच ही सब दे कोल थाली समेत परोस के भोजन ईश्वर की कृपा से पहुंचा दिता। जदों शक हटी
ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਬਨਵਾਸੀ, ਇਹ ਏਡਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਰਚਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ਼ੀ ਭੂਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਸੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕਾਮਧੇਨ ਨੇ ਸੈਨਾ ਰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਸੈਨਾ ਖਤਮ, ਤੀਰ ਖਤਮ, ਆਪ ਵੀ ਹੰਭ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਪ ਕਰਿਆ ਬਰਮਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਪ ਕਰਿਆ, ਬਰਮਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਨਿਓ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਪ ਕਰਿਆ, ਤਪ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਵਿਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 100 ਵਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਗਏ ਕਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਖੜੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਲ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 100 ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 60,000 ਬਰੇ ਦਾ ਤਪ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰਤੀ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ 60,000 ਬਰਸ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, 60,000 ਬਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨਿਮਿਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 60,000 ਬਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੇਵਲ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਐ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਈ ਤੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ 60,000 ਬਰੇ ਦਾ ਤਪ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। 60,000 ਬਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦਾ ਤਪ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 60,000 ਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੱਕੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਤਪ ਦੇਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਘੜੀ ਦਾ satsang ਦਊਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਲੀ ਛੱਡੀ 1 ਘੜੀ ਦਾ satsang ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1 ਘੜੀ ਦਾ satsang ਵੱਡਾ ਕਿ 60,000 ਬਰਸ ਦਾ ਤਪ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਨੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਮਨ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੱਲੇਗਾ ਮੌਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।